Welcome to the 10th part of our English lesson series. අපගේ ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාවේ 10 වෙනි කොටසට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. You can remember you got a couple of days for your training. I suggested you to practice, not to waste your time. So I hope and firmly believe that you have well used your time for English. This is up to you to practice, not to me, because you have a dream of learning English. That dream is yours, not mine. On the other hand, just think, what's the result so far you have gained through making notes, through writing notes? The result is not being able to speak English. So if you want to get the same result, try to move forward without a good practice. So I don't think that you want the same result. So practice, practice, practice. Practice more and more. When you practice more and more, better you become. That's my expression. That's my advice. පුහුණුව නැතුව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න බෑ. මෙතෙක් කල් ඔබ නෝට් හදලා ලස්සනට පිළිවෙලට ලියලා මොන දේ කළත් ඔබට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි නම් ඒකට හේතුව තමයි ප්‍රැක්ටිස් එක නැතිකම, පුහුණුව නැතිකම. පුහුණුව කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි. නිතරම පුහුණු වෙන්න. පුළුවන් හැම වෙලාවකම භාෂාව පාවිච්චි කරන්න මහන්සි වෙන්න. ඒ තමයි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීම සඳහා මා විසින් දෙනු ලබන සුපුරුදු උපදේශය. Okay, now come to the lesson and look at the saying what I am going to bring you today. අද මම ඔයගොල්ලන්ට උගන්වන කියමන මොකක්ද කියලා බලන්න. A picture is worth 1,000 words. A picture කියන්නේ පින්තූරයක්. You know what a picture is. It's an image. පින්තූරයක් කියන්නේ ඉතින් image එකක්. පින්තූරයකටනේ. worth කියන්නේ වටිනවා කියන එකයි. A picture is worth. පින්තූරයක් වටිනවලු 1,000 words. වචන 1000ක්. ඒකෙන් කියන්නේ ඇත්තටම an image can tell a story better than words. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි දෙයක් දැක්කාම හරි දකින්නකොට හරි ඒ දකින්න දේ කියනවලු කතාවක් වචනවලට වඩා හොඳ. වචනවලට වඩා හොඳ කතාවක් පින්තූරයකින් කියනවා. ඒ කියන්නේ when you see someone is doing a good thing, it means that he is a picture you see. That's the picture you take with your eyes. Then you know who he is. Then you can say anyone else that he is a good person. මොන හරි කෙනෙක් ගැන දකිනකොට හොඳ දෙයක් කරනවා ඔයාලා ඒක පින්තූරයක් ගන්නවා වගේ තමයි. ඉතින් මේ පින්තූරෙන් සමහර ලාවට අර වචන 1000කින් කිව යුතු දෙයක් ඒ පින්තූරෙන් කියවෙනවා. අනේ මෙයා කොච්චර හොඳ කෙනෙක්ද කියලා ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න ලැබෙනවා. නරක පැත්තටත් එහෙම තමයි. This can be taken in both good and bad ways. Sides නරක හොඳ දෙපැත්තටම එහෙම තමයි. ඉතින් ඒ නිසා when it comes to your side, remember to set an example to the society. Not just an example, a good example to the society. හොඳ ආදර්ශවත් කෙනෙක් වෙන නැත්නම් ආදර්ශයක් සපයන්න උත්සාහ ගන්න. එතකොට you will become a great picture for others. එතකොට ඔබව හොඳ පින්තූරයක් වේවි අනිත් අයට. Okay, that's an additional fact. ඒක අතිරේක කාරණාවක්. හරි, දැන් අපි පාඩම වෙත යමු වෙමු. මතක ඇති was were ඉගෙන ගත්තා. ඒකේ කොහොමද වාක්‍ය හදන්නේ කියන එක අපි සරලව සාකච්ඡා කළා. දැන් මෙතන මුල්ම වාක්‍ය බලන්න. He was on the bus. මම ලියලා තිනවා he was on the bus. He was කිව්වහම තේරෙනවා ඔහු හිටියා කියන අර්ථය එනවා. එහෙමත් අර්ථයක් එනවා කියලා මම කිව්වනේ. අතීත කාලේ ගැන අපි කතා කරන්නේ. ඒතර he was ඔහු හිටියා on the bus. බස් එකේ. ඔහු හිටියා බස් එකේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ වාක්‍යය I was in the car.
මම හිටියා කාර් එකේ. හැබැයි මෙතන on කියන එක පාවිච්චි කරනවා බස් කියන එකත් එක්ක in කියන එක පාවිච්චි කරනවා car කියන එකත් එක්ක. ඒ කියන්නේ මෙහෙමනේ. දැන් when you are in the car you have to sit there and also you cannot move as you want, and when you are on the bus sometimes you can walk, you can stand up easily, and you can do something there more than in the car. On the other hand, the things you do on the bus cannot be done in the car. කියන්නේ කාර් එකේ this seat නැත්තම් එතන වාඩි වෙලා එහෙම ඉන්නවා. හැබැයි අර බස් එකේ කරන දේවල් කාර් එකේ කරන්න බෑ. බස් එකේදී you can walk sometimes, you can stand up easily, and you can move some sides, or you can do something more than in the car. හරි දෙයක් කාර් එකේ කරනවට වඩා බස් එකේ පහසුව තියෙනවා. එහෙම එකක් ඉතින්. I don't know what kind of buses you have and what kind of buses you use for your travel. Sometimes you are stuck on the bus in Sri Lankan buses. That's the nature, I know, and I can understand the situation. But when it comes to English grammar, this is the rule. So you have to use on the bus, not in the bus. Don't say in the bus, say on the bus. And when you are ship, like on the ship, when you are on the ship, like when you are on an aeroplane, you can use on, because the things we do on a ship or on an aeroplane we cannot do in a car. So just try to understand the difference and to get this idea or to get this grammatical rule. ඒකින්ද මං හිතනවා එක මතක ඇති කියලා ෂිප් එකක නැත්තම් නැවක යනකොට අපිට කරන්න පුළුවන් ඒව කාර් එකේ කරන්න බෑ. නැවේදී ඇවිදින්න පුළුවන්. මේ දේවල් ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. ගුවන් යානයකදී නැගිටලා යන්න පුළුවන්. ඉඩ තියෙනවා. ඒ දේවල් එහෙම එහෙම. බස් එකකදීත් සාමාන්‍යයෙන් ඇවිදින්නලා හිටගෙන එහෙම ඒ දේවල් කාර් එකේ කරන්න බෑ. ඒ නිසා වෑන් එකෙත් ඒ දේවල් කරන්න බැරි නම් in the van I am කියලා ගත්තොත් මම ඉන්නේ. I am. දැන් මේ කතා කරන්නේ අතීත කාලේ. ඒතොර බෝස්. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් කවුරු හරි කතා කරලා අහනවා where are you now? I am on the bus. මම මේ බස් එකේ ඉන්නේ. I am on the bus. හැබැයි කවුරු හරි අහනවා where were you? ඔයා කොහෙද හිටියේ? I was on the bus. මම බස් එකේ හිටියේ. I was on the ship. මම නැවේ හිටියේ. I was on the flight. මම ෆ්ලයිට් එකේ හිටියේ. and I was in the car. මං කාර් එකේ හිටියේ. මං හිතනවා ඒක පැහැදිලි ඇති කියලා. He was a law abiding man. law abiding man. නීති ගරුක මිනිසෙක්. He was ඔහු වුණා. මේ අතීත කාලේ ගැන අපි කතා කරන්නේ. He was a law abiding man. It was a splendid festival. ඒක විචිත්‍රවත් උත්සවයක් වුණා කියලා කියන්න ඕන නම් කියන්න පුළුවන් it was a splendid festival. විචිත්‍රවත් උත්සවයක් වුණා. සැනකෙලියක් වුණා. ෆෙස්ටිවල් නේ. ෆෙස්ටිවල් means සැනකෙලිය. It was just a joke. ඒක මේ නිකම් ජෝක් එකක් විතරයි. අතීත කාලෙන් කියනවා ඒක මේ ඒ ජෝක් එකක් විතරයි ඒක. වර්තමානයෙන් කියනවා නම් it is just a joke. Don't get it serious. ඒක serious ගන්න එපා because it is just a joke. ඒක ජෝක් එකක් විතරයි. ඒක නිකන් ජෝක් එකක්. අන්න එහෙම කියන්නේ ඒක නිකන් ජෝක් එකක්. එහෙනම් it is just a joke. If you want to use it in the past, then you have to use was. It was just a joke. ඒක මේ ජෝක් එකක් උනේ but he got angry and left. I don't know what happened. It was just a joke. ඒක මේ ජෝක් එකක් විතරයි but he left. නමුත් ඔහු he left that place. He left us. ඔහු අපිව දාලා ගියා. Oh, he got angry. ඔහු කේන්ති ගත්තා. Their rooms were very clean and tidy. Their rooms. අන්න දැන් their කියන එක මතක් වෙනවනේ. Their rooms කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ කාමර. were එතකොට were ආවේ එතන rooms කියන එක බහුවචන නිසා very clean. ඉතාම පිරිසිදුයි. and tidy. පිළිවෙලයි. ඉතාම පිරිසිදුයි සහ පිළිවෙලයි කියන එක කියන්න පුළුවන් very clean
and tidy. It was his fault. It was his fault. ඒක මේ ඔහුගේ වැරද්ද. අතීත කාලෙන් කියන්නේ ඒක ඔහුගේ වැරද්ද වුණා. It was his fault. කවුරු හරි කෙනෙක් කියනවා නම් වැරද්ද මගේ කියලා. Fault is mine. Fault is mine. වැරද්ද මගේ. වර්තමානයෙන් ඒක. අතීතෙන් කියනවා fault was mine. වැරද්ද මගේ වුණා. නැත්තම් ඒ වැරද්ද මගේ. අතීත කාලෙන් තමයි කියන්නේ. අපි කියනවා මොකක් හරි එකක් අපිට මිස්ටේක් එකක් වුණා කියලා හිතන්නකො. අපි කියනවා it was a mistake. It was a mistake. ඒක මිස්ටේක් එකක්. අතීත කාලේ. දැන් නම් it is a mistake. අතීතේ හංගවනවා it was a mistake. මම හිතනවා ඒක පැහැදිලි ඇති කියලා. හරි. දැන් එන්න වැදගත්ම කොටසට අපි ඉගෙනගත්තු pattern එක ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති. pattern එක මතක ඇති now. හරි. now I think you can remember. You can remember the pattern. Really, you should remember this. I cannot say you may remember. You must remember this. දැන් මේක මතක තිබිය යුතුයි pattern එක මතක තියෙනවා ඇති. මතක් කරලා බලන්න නිකන්. He is good. Is he good? He isn't good. Isn't he good? ඔව් හොඳයි. හොඳයිද? හොඳ නෑ. හොඳ නැද්ද? ඒක තමයි pattern එක. ඒ pattern එක මෙතෙන්ට අරන් ඇවිල්ලා අපි කියනවා. බලන්න වාක්‍ය දිහා කළු පෑනේ ලියලා තියෙන පළවෙනි වාක්‍ය. It was an interesting presentation. ඒක සිත් ගන්නාසුළු ඉදිරිපත් කිරීමක් වුණා. ඒකේ දැන් ප්‍රශ්නාර්ථය හදනවා. Was it an interesting presentation? ඒක සිත් ගන්නාසුළු ඉදිරිපත් කිරීමක් වුණාද? මුලින් අපි කිව්වා වුණා කියලා. දැන් අහන වුණාද? was එක මුලට ගත්තා. ඊළඟට තුන්වෙනි ක්‍රමය තමයි it was not නැත්නම් was not කියන එක කෙටි කරන්න පුළුවන් wasn't කියලා. is not කෙටි කළා අපි isn't කියලා. are not අපි කෙටි කළා aren't කියලා. was not අපි කෙටි කරනවා wasn't කියලා. එහෙනම් it wasn't නැත්නම් it was not an interesting presentation. ඒක සිත් ගන්නාසුළු presentation එකක් උනේ නැහැ. හතරවෙනි කොටසට එනකොට මතක ඇති ඔයගොල්ලන්ට අපි වර්තමාන කාලෙදී නම් isn't එක ගත්ත මුලට නැත්තම් aren't එක ගත්ත මුලට මෙතන wasn't එක මුලට ගන්නවා. wasn't it an interesting presentation? ඒක සිත් ගන්නාසුළු ඉදිරිපත් කිරීමක් උනේ නැද්ද? දැන් ඔන්න ප්‍රැක්ටිස් එක තව වැඩි කරන්න වෙනවා. මේක දැන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන. ඊළඟ එකට එන්නකො. The people of the village were brave. දැන් මේක village people කියලා ලේසියෙන් ලියන්නත් පුළුවන්. නමුත් මම මේක ලිව්වේ අර pattern එකක් මතක් වෙන්න ඕන දැන් ආයි. The people of the village කියනකොට the president of the country, the leader of the class මතකනේ අපි ඒක හැදුවා. ඒ වගේ the people of the village ගමේ මිනිස්සු කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. The people මිනිස්සු of the village ගමේ කියන්නේ ගමේ මිනිස්සු were brave. were brave. brave කියන්නේ නිර්භීතයි කියන එක. අතීත කාලෙන් were brave කිව්වහම ගමේ මිනිස්සු නිර්භීත වුණා. ප්‍රශ්නය හදනවා අපි ඊට පස්සේ were the people of the village brave? ගමේ මිනිස්සු නිර්භීත වුණාද? ඊට පස්සේ කියනවා the people of the village were not brave. ගමේ මිනිස්සු නිර්භීත වුණේ නැහැ. were not කියන එක කෙටි කරනවා weren't කියලා. weren't, was not, wasn't, were not, weren't. W-E-R-E-N උඩුකමා T. weren't. The people of the village weren't brave. ගමේ මිනිස්සු නිර්භීත වුණේ නැහැ. weren't the people of the village brave? ගමේ මිනිස්සු නිර්භීත වුණේ නැද්ද? දැන් ওই විදියට pattern පාවිච්චි කරලා practice කරන්න 1000ක් විතර. එතකොට මේක හොඳට හුරු වෙනවා. It was good. Was it good? It wasn't good. Wasn't it good? එහෙම practice කරන්න. He was good. Was he good? He wasn't good. Wasn't he good? He was a good person. Was he a good person? He wasn't a good person. Wasn't he a good person? එහෙම practice කරන්න.
හරි ඊළඟ වාක්‍ය ටික බලන්න. How was it? ඒක කොහොමද? අපි ඒක ගිය පාරත් ඉගෙන ගත්තා. මොකක් හරි තැනකට ගිහින් පින්කමක් උත්සවයක් ඉවර වෙලා ඇවිල්ලා අහනවා How was it? ඒක කොහොමද? ඒක හොඳ නම් it was superb. ඒක හොඳට තිබුණා. It was excellent. ඒක excellent එකට තිබුණා. It was good. ඒක හොඳට තිබුණා කියලා අතීත කාලෙන් කියන්න පුළුවන්. What was there? What was there? මොකක්ද තිබුණේ එතන? What was? මොකක්ද තිබුණේ? අපි කිව්වා was කියන එක දානකොට හිටියා තිබුණා කියන අර්ථත් එනවා කියලා. What කියන්නේ මොකක්ද? එහෙනම් was කියන්නේ එතන තිබුණේ. What was there? එතන මොකක්ද තිබුණේ? A small bag was there. A small bag. පොඩි බෑග් එකක් was තිබුණා there එතන. Why were you late? Why were you late? ඇයි ඔබ පරක්කු වුණේ? Why? Why means ඇයි? Why? Why were you late? ඇයි ඔබ පරක්කු වුණේ? එහෙම අහන්න පුළුවන් කෙනෙකුගෙන්. ඊට පස්සේ මම මේ වරහන් ඇතුලේ දාලා තියෙන එක ඉතාම වැදගත්. ජීවිතේ හැමදාටම ඔයගොල්ලන්ට මේක වැදගත්. life time. This is important. For life time. ජීවිත කාලෙට මේක වැදගත්. ඔබ යම් තැනකට පරක්කු වෙලා ගියොත් හරිද? එතකොට ඒකට සමාව ඇදීමක් කරන්න පුළුවන්. You can be polite by apologizing. How to apologize or how to say sorry for being late, for being delay. පරක්කු වෙනවා නම් ඒ පරක්කු වීමකට කොහොමද ඔයාලා sorry කියලා කියන්නේ? Sorry for the delay. Sorry for the delay. Sorry for the delay. Sorry for the delay. එහෙම කියන්න පුළුවන්. Sorry for the delay. පරක්කු වුණාට සමාව වෙන්න. Sorry for the delay. හරි ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඊළඟට when was his birthday? ඔහුගේ උපන්දිනය තිබුණේ කවදද? when කවදද was his birthday? උපන්දිනය තිබුණේ කවදද? ඒතර අතීත කාලෙන් අහන්නේ. when was his birthday? එයාගේ birthday එක කවද තිබුණේ? when it was 1 week ago. it was කිව්වම ඒක තිබුණා 1 week ago. සතියකට පෙර. it was 1 week ago. ඒක සතියකට කලින් තිබුණේ. it was 1 year ago. ඒක අවුරුද්දකට කලින් තිබුණේ. it was 1 month ago. ඒක මාසයකට කලින් තිබුණේ. එහෙම කියන්න පුළුවන්. where was the ceremony? ceremony එක කොහෙද තිබුණේ? where කියන්නේ කොහෙද? was කියන්නේ එතන තිබුණේ. කොහෙද තිබුණේ උත්සවය? it was at a hotel. ඒක හොටෙල් එකක තිබුණේ. it was ඒක තිබුණා at a hotel. hotel එකක. who was the most beautiful girl? most beautiful මතක ඇති දැන්. මොකක් හරි එකක් ලස්සනයි නම් beautiful. ඊට වඩා ලස්සන දෙයක් තියෙනවා නම් more beautiful. ලස්සනම දෙයට most beautiful. your book is beautiful. ඔයාගේ පොත ලස්සනයි. but my book is more beautiful. නමුත් මගේ පොත වඩා ලස්සනයි. however කොහොම වුණත් Kumara's book is the most beautiful. කොහොම වුණත් කුමාරගේ පොත තමයි වඩාත්ම ලස්සන. මතක ඇති ඒක. ඒ කිව්වේ වර්තමාන කාලේ. අතීත කාලයට එනකොට was කියන එක දාලා කියන්න ඕන. ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් who was the most beautiful girl? කවුද ලස්සනම ගැහැණු ළමයා උනේ? එහෙම අහන්න පුළුවන් කාගෙන් හරි. what was the most prominent act? what කියන්නේ මොකක්ද? මොකක්ද most prominent? prominent කියලා කියන්නේ කැපී පෙනෙන. මොකක්ද කැපී පෙනෙනම act එක උනේ? මොකක්ද කැපී පෙනෙනම act එක උනේ? what was the most prominent act? මොකක්ද act එක කියන්නේ ක්‍රියාකාරකම, ක්‍රියාව, රඟපෑම ඕන එකක්. whose singing was interesting? whose singing was interesting? කාගේ ගායනයද උනේ? singing කියන්නේ ගායනය. interesting කියන්නේ සිත් ගන්නා සුළු. කාගේ ගායනයද සිත් ගන්නා සුළු උනේ? කාගේ ගායනයද වඩාත් සිත් ගන්නා සුළු උනේ කියලා අහන්න ඕන. whose singing was more interesting? more interesting. whose singing was more interesting? කාගේ ගායනයද වඩාත් interesting උන්නේ? so this is the lesson. මේක තමයි පාඩම. so you have to move forward with this lesson, but remember to practice all the time
A good practice will give you a powerful result of being able to speak English. එහෙම වුණොත් හොඳ ප්‍රැක්ටිස් එකකින් ඔබට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වීම කියන ප්‍රතිඵලය ගෙන දේවි. එහෙනම් හොඳට ඒ කටයුතු කරගෙන යන්න ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.